हेलो स्टूडेंट्स, किवें हो तुसी सारे बई? ठीक हो? अज मैनू देख के थोड़ा हैरान हो रहे होगे कि मैं कित्थे बैठा। अज मैं तुहाडी क्लास च बैठा, बेंच ते बैठा। तो हुण तुसी तो बेटे आ नहीं पा रहे, तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं आपदे स्कूलों वाले दिनों नूं याद कर लवां जदों मैं इन्हां बेंचां ते बह के पढ़दा सी। तो इस करके मैं वो आनंद नूं महसूस कर रहा बेटे। तो चलो खैर, आपां आदे टॉपिक ते आने हैं। हिस्टरी +2 क्लास दे विच लास्ट जिहड़ा आपां टॉपिक कीता सी वो गुरु अंगद देव जी वाला। उस तो जिहड़ा अगला नैक्सट टॉपिक है, 5th लैसन है +2 क्लास का, गुरु अमरदास जी। अज आपां उन्हां दा टॉपिक जिहड़ा है वो इस वीडियो दे विच करांगे। 10वीं क्लास दे विच यही टॉपिक जिहड़ा है और चौथा लैसन च है गुरु अमरदास जी का। तो वो भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और उन्हों का लैसन भी इहदे कवर हो जाएगा। तो ये सारे आप जानते हैं, गुरु नानक देव जी ने सिखिज़म की शुरुआत की। उस तो बाद जो उन्होंने आपका समा नज़दीक नज़र आया तो उन्होंने जी आपदे ही एक चेले भाई लहणा जी को गुरु अंगद देव जी के नाम नाल सिखां का दूसरा गुरु थापिया। हुण गुरु अंगद देव जी ने जदों देखा कि बई जिस मिशन को गुरु नानक देव जी ने उन्होंने सौंपिया सी वो हजे बाकी है और उसनों हजे होर अगे लैके जाने की जरूरत है। उन्होंने आपदा समा जो नज़दीक आया तो उन्होंने ही आपदे एक चेले अमरदास जी को गुरु अमरदास जी के नाम नाल जिन्होंने आप जानते हैं तीसरा गुरु जिहड़ा है वो थाप दिता। गुरु अमरदास जी सिखां दे तीसरे गुरु बने। ये भी एक इतिहासिक घटना है क्योंकि इत्थे गुरु नानक देव जी की उस परंपरा को फिर निभाया दूसरे गुरु साहब ने कि उन्होंने भी आपदे पुत्रां दे विचों दो उन्होंने पुत्र सी दातू और दासू, लेकिन उन्होंने चों किसी ने गुरु ना बना के आपदे ही एक भगत अमरदास जी को अगला गुरु थापिया। गुरु अमरदास जी जो गुरु गद्दी ते विराजमान होए तो उन्होंने उम्र जिहड़ी सी वो 72 साल की सी। हुण इहदे विच विशेषता यह है कि 72 साल की उम्र को आम तौर पर असीं एक बजुर्ग उम्र गिणदे हां, लेकिन गुरु अमरदास जी ने जो काम सिखिज़म लई कीते वो दुनिया के इतिहास में किसी भी धर्म के इतिहास में एक मील पत्थर नहीं। इन्ने जोश नाल उन्होंने काम किया। 22 साल वो गुरु गद्दी ते विराजमान रहे, यानी जदों पूरे होए उन्होंने उम्र करीबन 94 साल की सी, लेकिन उन्होंने सिखिज़म की अथाह सेवा की। उन्होंने ना केवल गुरु नानक देव जी दियाँ दूसरे गुरु साहब गुरु अंगद देव जी दियाँ परंपरावां नूं अगे वधाया, बल्कि नवीं परंपरावां की शुरुआत की। उन्होंने मंझी प्रथा की शुरुआत की। उन्होंने श्लोकां की रचना की, खुद 907 शब्दों की रचना जिहड़े कि गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज ने, उन्हों की रचना उन्होंने की। इस परंपरा को अगे वधाया। दातू दासू के विरोध का उन्होंने सामना करना पिया। बाबा श्री चंद जी के विरोध का, उदासी संप्रदाय के विरोध का सामना उन्होंने करना पिया। हिंदुओं के विरोध का सामना भी उन्होंने करना पिया, लेकिन वो डोले नहीं। ना केवल उन्होंने सिख धर्म को संगठित किया, जोश नाल अगे वधाया, बल्कि समाजिक कुरीतियां ते जिवें पहले गुरु साहब ने सट मारी सी, उवें ही एक जोरदार सट तीसरे गुरु साहब ने होर मारी। उन्होंने पर्दा प्रथा, बाल विआह, सती प्रथा, जात पात, संस्कृतवाद, पुरोहितवाद, अवतारवाद, हर चीज़ का खुल के विरोध किया। सिखां नूं अगे ले जाण लई उन्होंने हर प्रयास किया ताकि वो आपदे गुरु के उस मिशन जिहड़ा कि गुरु ने विश्वास करके उन्होंने दिता है और तीसरे गुरु उन्होंने थापिया उसनूं वो पूरा कर सकन। तो उन्होंने सिक्खी नूं एक नवे मुकाम तक पहुँचाया। उस मुकाम बारे उन्होंने जो जो काम किए, उन्होंने जो जो सुधार किए। अकबर नाल भी उन्होंने मुलाकात हुई, अकबर बादशाह नाल मुलाकात सिखिज़म के विस्तार में बड़ी सहयोगी सिद्ध हुई। तो ये सारिया गल्लां आपां इस लैसन दे विच पढ़ांगे। तो उम्मीद करदा तुसीं पिछलियां वीडियोज़ देखियां होणगियां। अगर कोई भी बच्चा रहिंदा है तो जरूर देखो। बेसिक चीज़ां जाननियां अगे समझण लई बड़ियां जरूरी हुंदियां ने, वो सारियां जरूरी ने, उन्होंने देखो। उन्होंने लिंक जिहड़े ने वो इस डिस्क्रिप्शन दे विच मैं दे दिआंगा, तुसीं वो वीडियोज़ उत्थे लिंक ते जाके देख सकते हो। जिहड़े बच्चे बेटे सबसक्राइब करना रह गए, इस चैनल में जरूर सबसक्राइब करो। स्कूल का ये चैनल आप जी की पढ़ाई लई बनाया गया है, तो उसका जरूर चंगा इस्तेमाल करो। घरे रहना, पढ़ना जरूर है, सुरक्षित रहना है, खुश रहना है। जदों भी स्कूल खोले फिर आप मिलते हैं, उदों तक फिर इस तरह अगलियां
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1479 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਜਭਾਨ ਸੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲక్ష్ਮੀ, ਰੂਪ ਕੌਰ, ਬਖਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਗਏ। 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਰ ਵਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਸ਼ਣਵ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਗੁਰੇ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ। ਗੁਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ 3 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1552 ਈਸਵੀ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਖੜਕਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਲਾਹਾ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੁਲਾਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। 16 ਮਾਰਚ 1552 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 73 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਾ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਰਸਤਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਆਓ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਦਾਤੂ ਅਤੇ ਦਾਸੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾਤੂ ਅਤੇ ਦਾਸੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦਾਤੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਤੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਬਰ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਹ 1552 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1574 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 1559 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਔਕੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਹਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਉਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਉਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ W.O. ਕੌਲ ਅਤੇ P.S. ਸਾਂਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ 907 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂਆਈ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਮੰਜੀਦਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜੀਦਾਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਔਰ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਤ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਣਥਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੋੜ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਗਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋਣਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1567 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿਤੌੜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 1568 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਗੀਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਗੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਔਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 1574 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 1 ਸਤੰਬਰ 1574 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਖੜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਅਗਾਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਲਕਿ ਲਗਨ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।